ہماری خواتین کو دیکھا جائے تو شوہر جیسے گھر آتا ہے اور پھر آگے جو ان کی صورتحال ہوتی ہے اور جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ بڑا ہی جو ہے تکلیف دہ ہوتا ہے. تو میں خیال علامہ صاحب سے جانتے ہیں. بالکل علامہ صاحب جیسا ابھی ہم یہ بات ڈسکس کر رہے تھے، مطلب وہ جو خواتین ہیں وہ تو ایک لسٹ تیار ہوتی ہے نا، بچوں نے یہ کیا، ساس نے یہ کیا، دیورانی جٹھانی نے یہ آتے کر ساتھ ہی دیا. مثلا پہلے تو خاوند خود پریشان اچھا ہے، پانی بھی نہیں باہر نا کی پوچھتا کہ صورتحال پانی سے. پوچھ لیں. اگر سب اتنا ہی آپ نے بات کی نا کہ سیدہ خاتون جنت کی جنت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے قدموں کے نیچے ہے، اگر اسی کو تھوڑا سا بڑھا کے دیکھ لیں جی بسم اللہ. کہ میرے قریب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیوی کی جنت اس کے شوہر کے قدموں کے نیچے ہے. واہ واہ. یعنی جہاں اس کو یہ ناز ہے کہ میرا بچہ میری فرما برداری کرے، صحیح. وہاں پہ اس کو یہ بھی ہونا چاہیے کہ میں اپنے شوہر کی قدم میں میری جنت تو اس کے قدموں کے نیچے ہے. اور جہاں شوہر کی خدمات کے حوالے سے بات کی آپ نے، سر ہم اسی کو دیکھ لیں کہ لفظ ماں جو قرآن نے کہا نا ازواج امہات، ماں. اب قرآن یہ کہتے ہیں ماں چاہے بے نمازی بھی ہو، سیاہ کار بھی ہو، کیسی بھی ہو، اولاد پر اس کی فرما برداری لازم. اللہ اکبر. اگر سیدہ کو ہم واقعی ماں تسلیم کرتی ہے، میری مائیں بہنیں، صحیح. یعنی خواتین اگر یہ جانتی ہے کہ حضور کی ازواج مطہرات ہماری مائیں، تو پھر اس سے دیکھیں کہ ہماری ماں کا اپنے شوہر کے ساتھ تعلق کیا ہے. واہ. لفظ نبوت سے ہٹ کے شوہر کی حد تک کہ ان کا تعلق ہے. اگر خواتین یہ فیصلہ کر لیں کہ جب شوہر آئے گا، اور طریقہ بھی یہ کہ ازواج مطہرات کا جب بھی حضور تشریف لاتے تو ازواج بڑھ کے پانی پیش کرتی. اللہ. یہ ویسے سنت بھی ہے، یعنی کوئی غیر آ جائے اس کے لیے بھی یہ حکم ہے. صحیح. اور پھر اگر اپنے ہی سر کا تاج آ جائے، واہ. جس کے قدموں کے نیچے اپنی بھی جنت ہے، صحیح. اگر اس کے ساتھ یہ تعاون کیا جائے تو یقیناً وہ عورت جنتی ہے. یعنی جنت میں وہی عورت جائے گی نا جس کا شوہر اس سے خوش ہوگا. صحیح. یعنی عبادت اور ریاضت تو کرے. اس سے تو حکم میرے نبی نے فرمایا کہ اگر عورت روزہ رکھنا چاہے، نفلی روزہ، اب اتنی اہم عبادت کرنا چاہتی ہے روزہ رکھنے، حضور فرماتے ہیں شوہر اگر منع کرے تو روزہ بھی نہ رکھے. اللہ اکبر. اور روزے میں اپنے شوہر کے واسطے اگر کوئی کھانا بنا رہی ہے تو اس کا ٹیسٹ بھی چیک کر سکتی ہے. اگر شوہر جہاں پر ظالم ہے مطلب وہ چیک کر سکتی ہے شوہر کے لیے. شوہر کے لیے کہ اگر شوہر مرچ سے بہت کم کھاتا ہے اور نمک بہت کم کھاتا ہے اور اس کو خطرہ ہے کہ کہیں مرچ زیادہ نہ ہو جائے، ہاں، تو اس وقت جو ہے وہ اس کو چیک سکتی ہے، اس کا ٹیسٹ لے سکتی ہے. یعنی روزہ بھی نہیں ٹوٹے، نفل بھی نہیں، فرض روزہ. یہ تو یعنی وہ تو نفل روزہ تو منع ہے نا اس سے رکھنا ہی. فرض میں چکھ لے زبان کے تک. بڑی عجیب اور نیو بات ہے آپ کے لیے. نیو بات ہے میرے لیے اور بڑی فرما برداری سے پتہ بہت لگتا ہے. زیادہ یعنی جتنا رب کے بعد اگر بیوی پہ حکم ہے تو وہ شوہر کا ہے. اللہ. وہ شوہر کی فرما برداری کرے. واہ. اچھا لیکن ایک شکوہ جو ہے خواتین کی طرف سے یہ کیا جاتا ہے، تھوڑی سی خواتین کی نمائندگی میں کر لیتا ہوں کیونکہ آپ تو خواتین کو اس طریقے سے نمائندگی کر نہیں رہی. اچھا ایک نمائندگی میں یہ کر لیتا ہوں. خواتین اکثر یہ کہتی ہیں کہ ہم بہت اطاعت شاری کرتی ہیں، بڑی وفا شاری کرتی ہیں، مگر پھر بھی ہمارے جو ہسبینڈ ہوتا ہے اس کو پھر بھی ہم سے شکوہ ہوتا ہے اور پھر اس کو وہ خواہ مخواہ کے زمرے میں لیتی ہیں کہ جی خواہ مخواہ جو ہے ہمارا خاوند جو ہے وہ کسی بات پہ خوش ہوتا ہی نہیں ہے، ہم سب کچھ ہی تو اس کے لیے کرتی ہیں مگر پھر بھی خوش نہیں ہوتا. یہ بھی ایک بڑا ایک سوال ہے، اہم سوال ہے، مگر ایک کالر ہمارے ساتھ اگر آپ اجازت دیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہما جاوید بات کر. جی ہما جاوید ہماری ریگولر کالر ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو رمضان مبارک. آج رمضان کا 10واں روزہ، آپ کو بہت بہت مبارک. خیر مبارک. آپ سب لوگ یہاں جو بیٹھے ہیں سب کو میں سلام کہوں گی. سب وعلیکم السلام. اور بشرا ماشاءاللہ بہت اچھی لگ رہی ہے. تھینک یو سو مچ. جی ہاں بشرا آج تمام خواتین کی نمائندگی کر رہی ہیں. کہنا چاہوں گی کہ شاید لائن کا کوئی ایشو ہے، تھوڑا سا اس کو دیکھ لیجیے گا. جی لائن کا تھوڑا ایشو ہے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو فار کالنگ اس. دوبارہ آپ ٹرائی کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کی کال دوبارہ مل جائے گی. جی خواتین جو شکوہ کرتی ہیں، جی شکوہ میں عرض کروں گے. خواتین جتنا شکوہ کرتی ہیں، پہلی بات یہ کہ انسان کو صبر کی ہی تعلیم ہے. اگر در حقیقت بھی مرد ظالم و جابر ہے تو جتنا ظلم و جبر اس کی طرف سے ہوگا عورت کا مقام اتنا ہی بلند و بالا ہوگا. صحیح. واہ. یعنی ان کی عورت پھر بھی اس کا ظلم ستم جو ہے وہ سہے اور اس کے آگے اف تک نہ کرے. یعنی اگر عورت بولتی ہے تو ایک حدیث پاک امام مشکات نے اس کو نقل کی ہے اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب عورت اپنے شوہر سے لڑتی ہے نا اور شوہر جنتی ہو یا نیک ہو تو حور اوپر سے کلام کرتے جنت سے، تو اس کے ساتھ کیوں لڑتی ہے؟ تو عارضی تیرے پاس ہے، یہ تو ہمارے پاس آ جانا ہے، اس سے لڑا نہ کر. ہاں شوہروں کے لیے، مرد کے لیے ضروری ہے یہ بات بھی کہ جو خاتون اپنے ماں باپ بہن بھائی رشتہ داروں کو اس کے لیے چھوڑ کر آئی صحیح وہ کچھ تو احترام کرے نا.
अब यहाँ तक औरत के हुकूक यहाँ पर भी कुछ तो क्यों करे, बहुत ज्यादा एहतराम करे। एक हुकूक मैं अर्ज कर देता हूँ। सही। आज तो ये शिकवा है ना औरतों को कि जी मर्द घर नहीं जाने देता। सही। अब दीन बड़ा सोना है, यहाँ पर खूबसूरत बयान है। मेरे करीम नबी ने इरशाद फरमाया कि अगर औरत को मर्द ना भी जाने दे तो औरत बगैर इजाजत के हफ्ते में एक बार वालिदैन को मिलने जा सकती है। अच्छा, बगैर यानी इजाजत के। शोहर की बगैर इजाजत के ये तो मना झगड़ा करे। करवा रहे हैं फिर मौलाना साहब आप जो देख लें। मिशकात की हदीस है तो हदीस के मुताबिक बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, और हाँ देखें ना बुशरा के चेहरे पे भी स्माइल आ गई, स्माइल चलो आ कोई गई। खवातीन के हक में भी कोई बात होगी। अच्छा नहीं, मैं एक सवाल में काफी देर से पूछना चाह रही हूँ कि वो मर्द, काफी हमारे माशरे में ऐसे मर्द हैं जो अपनी बीवी पर, खवातीन पर हाथ उठाते हैं, बहुत बहुत मारते हैं, तो उस कंडीशन में बीवी क्या करे? शरीयत इस्लामिया ने पहली बात तो कि मर्द को हाथ उठाने की इजाजत ही नहीं थी। सही। सिर्फ एक मौके पे शरीयत ने बात की, यानी अगर औरत का किरदार बार बार रोकने से भी ना आए बास, सही। तो उसको फिर हल्की सी छड़ी, सही। वो भी ये तरीका नहीं, डंडा ना हो, डंडा नहीं, छड़ी का हुक्म, छड़ी का हल्का सा। हुक्म आ गया। अच्छा, जो शौहर होता है ना उसकी तो नजर ही बड़ी डेंजरस नहीं, वो होती है, उसको मैं दूसरे से करता देख भी हूँ। लेते हैं। सही। नजर की बात नहीं, शरीयत नजर की पाबंद नहीं करती, सही। शरीयत गवाहों पर पाबंद करती है। अगर मुद्दई कोई दावा करता है कि ये ऐसा है तो दो गवाह पेश करे, अगर गवाह नहीं है उसके पास ऐनी, तो फिर उससे हल्फ सफाई ले ले। सही। अगर इंसान अपने ही घर में इतमाद नहीं कर सकता सही। तो गैरों के घर में कैसे इतमाद होगा? और वैसे भी दिन बड़ा सोना है यहाँ पर कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान का खुलासा ये भी है कि अगर कोई शख्स बेजा किसी पे तोहमत लगाते सही। तो फिर 80 कोड़े सजा भी तो उसकी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो उसको 80 कोड़े सजा भी तो दी जाए ना। सही। ये अगर मर्द कहते जी ऐसी है, जब कुरान मजीद का बड़ा सोना फैसला कि अल खबीसतुल खबीसीन, खबीसीन अत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन। वाह, अगर वो ये कहते कि मेरी औरत ऐसी है तो वो खुद भी उसको ऐसे ही मानना पड़ेगा, मैं खुद भी खूबसूरत, ऐसा। क्योंकि पाक मर्दों के लिए पाक पाक- बीवियां और नापाक अगर वो ये कहते कि मर्दों वो के लिए ऐसी नापाक है तो पहले वो अपने घरबार में झांक ले। अल्लाह अकबर। अगर वो खुद कहीं ऐसा तो नहीं है, वाह वाह। जब खुद ऐसा होगा तो तुझसे जान जाएगा। कुरान का बड़ा सोना फैसला है इसके ऊपर। सुभान अल्लाह, तो इससे ये हाथ जरूरत उठाने की जरूरत ही नहीं रही, जरूरत ही नहीं है। बात ही खत्म होगी। अच्छा, शौहर के लिए तैयार होना, शौहर की मर्जी के मुताबिक कपड़े पहनना, इसकी इजाजत है? शरीयत इस्लामिया ने ये फैसला दिया है कि गैर के लिए अगर औरत तैयार होकर जाए तो मलाइका लानत करते हैं। सही। शोर के लिए जितना चाहे मेकअप करे, लेकिन वो घर के अंदर, लेकिन वो घर के अंदर। शोर के लिए तो घर में ही होगा ना। सही, वही। शोर के लिए बाजार में शोर के लिए तो मेकअप नहीं होता। बगैर ये हाथ से बात को थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, अल्लाह ना करे कोई बहन बेटी का मामला हो, शरीयत इस्लामी की पाबंदी देखिए हम बेटी पे। पाबंदी ये है कि अगर कोई मर्द किसी वजह से एक तलाक दे दे, अब शरीयत ने बड़ा प्यारा हुक्म दिया हमें यहाँ पर, कहते अगर वो मर्द 5,000 खर्चा देता था, अब मर्द 10,000 दे और वो औरत उसी घर में रही एक में। अब वो कहा कहते क्यों? कहते इसलिए दे 5,000 जेब खर्च और 5,000 मेकअप खर्च। मेकअप खर्च है। जी जी, अच्छा। वो कहानी लिखे। अच्छा। अब ये करे बड़ी 5 शरीयत की खूबसूरत बातें हो रही हैं आज, है ना? 5,000 का बड़ी मेकअप। फेवर हो रही है अच्छा, और आपकी। मुझे ना बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मेरी नॉलेज में नहीं थी, मैं अभी यानी वो सीख रही हूँ। मेकअप क्यों करे? इसलिए मेकअप करे और शोर के सामने घूमे, सही। ताकि वो उसकी तवज्जो की मरकज बने और रुजू हो जाए। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी शरीयत अब तो कहती बुशरा मुझे रोजाना कहेगी कि मुफ्ती उस्मान कादिर साहब को आज भी प्रोग्राम में बुलवा लें। रोज ही बुलाएं। और खवातीन भी यकीनन हमारे पेज पर जाकर हमें यही जो है वो इनबॉक्स करेंगी। बड़ी खूबसूरत बात, और दूसरे माशाअल्लाह। अगर फिर भी कोई ऐसा नाचाकी है, दूसरी तलाक देते, शरीयत कहते 15,000 मेकअप का, 10,000 मेकअप का कर, अच्छा, मेकअप को और बढ़ा दे। मेकअप का बढ़ा दे। मेकअप के पैसे बढ़ते रहते अब इसलिए कि वो मेकअप करे और हर वक्त अच्छा, शोर के सामने बैठ जाए, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ताकि उसका दिल माइल हो और रुजू हो जाए। सही। शरीयत ने औरत बिल्कुल सामने बैठने से तो वो और भी बिल्कुल यानी कि उसकी जो कैफियत देखे, कैफियत जो है वो बदल फितरत जाएगी। इंसानी है, किसी भी खूबसूरत चीज को देखते सुभान अल्लाह कहते हैं। अल्लाह अकबर, वाह। खूबसूरत चीज देखने को दिल करता है ना। अब अगर औरत खूबसूरत नजर आएगी, वो बहर तो नहीं जाएगा। सही, ताल्लुकात में ताल्लुक कायम बेहतरी होगी। वाह, बेहतरी होगी। सुभान अल्लाह, शरीयत बड़ी ये कहती है बेहतरी मियाँ बीवी का ताल्लुक बेहतर हो जाए। वाह। और ये देखिए ना, तीसरी तलाक और तक शरीयत- इजाजत है कि वो रुजू हो और सकता है। शरीयत ने कभी तोड़ की बात नहीं, नहीं, तोड़ की जोड़ की बात की हमेशा, किसी भी देखिए सूरत वो खूबसूरत बात है ना, तो कि मेरे करीम नबी मेराज से तशरीफ ले आए, सईदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से खुश किसी बात पर हुए, तो हुजूर ने फरमाया आयशा मांग क्या मांगती है? अर्ज की या रसूल मैं अपने वालिद से मशवरा कर रहा हूँ, जाओ मशवरा कराओ। गई अपने वालिद सईदा सिद्दीक अकबर से, अब्बा जान हुजूर ने मुझे फरमाया मांग, तो आप बताएं मैं क्या मांगू? क्या मांगू? अब सईदा सिद्दीक अकबर जो जवाब दिया बड़ा कमाल है। फरमाते जाके हुजूर से अर्ज करना कि यार सो जो मेराज की रात रब के और आपके दिन राज और नियाज की बात, वो मुझे उन बातों में से एक बात
अच्छा, सब एक बात बता दे। अल्लाह, सईदा गई घर, सईदा आयशा तो सदीका, हुजूर ने फरमाया आयशा मशवरा कर रही हो, या रसूल कर रही हो, वाह। तो क्या मांगो, क्या मांगती, वाह। अपनी जात के लिए नहीं मांगा, वाह, वाह, वाह। या रसूल जो राजो नियाज की बात एक बात। अब जो बात बड़ी कमाल बात है, वाह, वाह, वाह। हुजूर ने फरमाया कमाल के, रब ने मेरे ऐलान फरमाया जो किसी को तोड़े तुम उसको जोड़ो, अल्लाह अकबर, वाह कोई रिश्ता तुमसे तोड़े दूर हो, तुम उसके करीब हो जाओ, वाह 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 वाह, तो सुभान उसके लिए अल्लाह। जन्नत और रहमत का तकाज़ा है। मैं ये कहता हूँ कि जहाँ इतनी अहम बात है कि अगर कोई तोड़ भी रहा तो तुम तो उसको जोड़ो ना, वाह, वाह। तुम तो करीब चले जाओ ना, वाह जी, वाह, तुम दूर ना जाओ पहल उससे। कर लो, वाह, मतलब वो एक पहल। पहल की बात हमेशा है। हमेशा शरीयत ने जो है ना वो जोड़ने जोड़ने की की बात की है, जोड़ने तोड़ने की की बात नहीं की, और अमन और सुकून और सलामती की बात की, क्योंकि इस्लाम जो लफ्ज़ है वो निकला ही सलामती से, और दीन हमारा खूबसूरत दीन, हमारा खूबसूरत मजहब, हमारा खूबसूरत इस्लाम